Hello dear students, welcome to QT class. Today's topic is characteristics of statistics. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ QT ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ characteristics of statistics are as statistics are aggregate of facts. Statistics has to be numerically expressed. Statistics is data affected by multiplicity of cases. Statistics must be enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. Statistics is collected in a systematic manner. Statistics is collected for a predetermined purpose. Statistics is to be placed in relation to each other. These are the main characteristics of statistics. The first point is statistics are aggregate of the facts. Only those facts which are capable of being studied in relation to time, place or frequency can be called statistics. Individual, single or uncounted figures are not statistics because they cannot be studied in relation to each other. Due to this reason, only aggregate of facts, for example, data relating to IQ of a group of students, academic achievements of students, etc., are called statistics and are studied in relation to each other. At this point, the single figures and single values, single numbers are not considered to be statistics because such figures are unrelated and cannot be compared. So, the single values is not considered in statistics. It's an aggregate of the facts and figures. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IQ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ systematic arranged. In statistics, a proper plan should be prepared before collecting the statistical data. Data collected in a haphazard manner would lead to false conclusions. Therefore, data should be collected in a systematic manner. The methods, techniques, tools employed in collection of statistical information must be evaluated from time to time and judge these relevances to the projects. So, it's one of the main feature of statistics. In statistics, the data arranged in systematical way is a very important. ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸಸ್ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವೇನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆರ್ enumerated. It's used to estimate a single parameter like a mean. Estimation can take into two forms. The first, point estimation.
Point estimation involves calculating a single statistic to estimate the population parameter. Point estimates convey no information about accuracy. Next one is interval estimation. It indicates a range of values within which the parameter has a specified probability of lying. So, according to the features of statistics, data can be enumerated or estimated. If the numerical statements are accurate, then they can be enumerated. Contrary of this, if the field of investigation is large and behind understanding, then the estimation procedure can be adopted. The information is collected through enumerators or by estimation. One or the other method must collect the information in a group. For example, the growth state and the death rate of a population in India. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ದ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ಯುಮರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. All statistics are expressed in numerical figures, that is expressed in numbers and related to quantitative information only. Qualitative characteristics do not come under statistics unless they are assigned certain ranks as a quantity measure of assessment. So quantitative expressions are not the statistics unless they are expressed in numerical forms. As for instance, the statement students of a particular are good in statistics is not a statistical statement. Similarly, the statements like the exports in the country are on the increases and the birth rate in India is decreasing are not statistical statement. However, the statement worthwhile that the qualitative aspects which can be expressed numerically by assigning scores or ranks or standards can be treated as statistics. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೋರ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೀ-ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್. The purpose of collecting statistical data must be decided in advance. It should be well defined and stated. Data collected in an unsystematic manner and without complete awareness of the purpose will be confusing and cannot be made the basis for valid conclusion. Moreover, data not collected for predetermined purpose, their useless would be almost negligible. So, collected data should attain for a predetermined purposes. The figures are collected with some goals or objectives in mind. Without any objective, collected data will be useless. Thus, the purpose of collecting data must be decided in advance. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ
ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಪೋಸ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡದೆ ಅನ್ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಪೋಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. The last one is placed in relation to each other. Statistics should be placed in relation to each other. Statistical data are collected mostly for the purpose of comparison. For the purpose of comparison, it is necessary that data must be homogeneous. It would be meaningless to compare the heights of men with heights of trees because these figures are of a heterogeneous character. Such figures do not come under the category of statistics. So, numerical information must be related and comparable. In the absence of such a quality, the statistics would waste and does not serve the purposes. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಪೋಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ born exports by country, coal productions, etc. have not relevance for the statistical analysis. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರ್ನ್, ನಮಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ಯಾವು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.